بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ مرکب اشاری مکمل ہو چکے ہیں، چند مثالیں رہ گئی تھیں، انہیں آج کر لیتے ہیں۔ ایسے سوالات کر سکتا ہوں کسی سے بھی، اس لیے سب تیار رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس استاد کی سائیکل نہیں ہے۔ اب آپ یہاں غور فرمائیے، اس استاد کی، یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ کیا ہے؟ اور سائیکل کیا ہے؟ مضاف ہے۔ نہیں ہے یہ خبر ہے۔ تو ہم نے بتایا تھا آپ کو، اس استاد کی گویا اشارہ بھی ہو رہا ہے، مضاف الیہ کی طرف اشارہ بھی ہو رہا ہے۔ اس استاد کی، تو اس یا وہ، یہ سب ہمارے ہاں اسماء اشارہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اردو کی عبارت پہ غور کریں، اس استاد کی سائیکل، تو اس میں گویا مضاف الیہ دونوں ہیں اور پلس اس میں اشارہ موجود ہے، لیکن اس میں اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہے، نہ کہ مضاف کی طرف۔ تو ہم نے قاعدہ بتایا تھا آپ کو کہ جب عربی بنائیں گے، اگر اشارہ مضاف الیہ کی طرف کرنا ہو تو اس میں اشارہ مضاف الیہ سے پہلے آئے گا۔ یہاں مضاف الیہ کہاں ہے؟ یہ رہا معلمی۔ اب اس سے پہلے اس میں اشارہ آیا ہے، تو دراجۃ ذالک المعلم، تو دراجۃ کیا ہے؟ مضاف ہے، اور یہ اس میں اشارہ ہے، اور یہ مضاف الیہ ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ میں تو کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ جس وقت ہم نے صفت پڑھائی تھی اس وقت آپ کے ذہن کو قید کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی تھی، تاکہ ذہن ادھر ادھر نہ جائے کہ جو صفات ہیں، صفات بعد میں آتی ہیں، اور اگر مضاف کی ہے تو وہ حالت رفع میں ہوتی ہے، اور مضاف الیہ کی ہے تو جر میں ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے مرکب اشاری میں سمجھایا آپ کو کہ ہر قاعدے کا کچھ نہ کچھ استثناء ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ سوراخ ایسا کھلا رہتا ہے کہ جس میں سے کوئی دوسرا قاعدہ داخل ہو کر کے اس کی حالت کو بدل ڈالتا ہے۔ دراجۃ مضاف ہے، ذالک اس میں اشارہ ہے، المعلمی مضاف الیہ ہے، جدیدۃ خبر ہے۔ تو اس استاد کی سائیکل نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ میرا یہ شاگرد محنتی ہے، میرا یہ شاگرد مضاف الیہ، تلمیذی میرا یہ شاگرد۔ اب چونکہ یہاں اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ مضاف کی طرف ہو رہا ہے۔ یہ شاگرد، تو شاگرد کون ہے؟ مضاف ہے، اور استاد مضاف الیہ ہے۔ تو تلمیذی ھذا، تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اگر اشارہ مضاف کی طرف ہے تو پھر اس میں اشارہ کہاں آئے گا؟ مضاف الیہ کے بعد۔ تو مضاف الیہ کون ہے یہاں؟ یہ یا متکلم دکھ رہی ہے، تلمیذی مضاف الیہ، تلمیذی ھذا میرا یہ شاگرد، مجتہد محنتی ہے۔ مدرسے کی یہ شاگردہ نیک ہے، مدرسے کی یہ شاگردہ، تو یہاں مدرسے کی یہ کیا ہے؟ اتنا مضاف الیہ ہے، اور یہ اس میں اشارہ ہے، اور شاگردہ مضاف ہے، تو یہاں اشارہ مضاف کی طرف ہے۔ تو عربی جب بنائیں گے تو مضاف کے بعد آئے گا اس میں اشارہ، یا مضاف الیہ کے بعد آئے گا؟ مضاف الیہ کے بعد۔ جیسے تلمیذۃ المدرسۃ ھذہ، تلمیذۃ المدرسۃ ھذہ صالحۃ، تو مدرسے کی یہ شاگردہ نیک ہے۔ استاد کی وہ سائیکل تیز رفتار ہے، دراجۃ المعلم تلک، وہ سائیکل، یہاں مضاف الیہ کیا ہے؟ استاد کی، اس میں اشارہ وہ، سائیکل مضاف ہے، تیز رفتار ہے، یہ خبر ہے۔ تو دراجۃ المعلم، اب چونکہ اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ مضاف کی طرف، اور مضاف کیا ہے یہاں؟ دراجہ ہے۔ تو دراجۃ المعلم تلک سریعۃ، تیز رفتار ہے۔ اس مدرسے کا ذہین شاگرد مسجد کے سامنے کھڑا ہے، اس مدرسے کا ذہین شاگرد، اس مدرسے کا ذہین شاگرد مسجد کے سامنے کھڑا ہے۔ اب آپ یہاں غور فرمائیے گا،
तिलमीदु तिलकल मदरसती। अब चूंकि उस मदरसे का इशारा किसकी तरफ हो रहा है, मुज़ाफ इलैहि की तरफ हो रहा है, तो अब बताइए इसमें इशारा कहां आएगा, मुज़ाफ इलैहि से पहले आएगा या बाद में आएगा? हाँ, और चूंकि मुज़ाफ की सिफत भी आ रही है, क्या आ रही है, तो अब वो वही कायदा जहन में आएगा, वो जब हमने सिफात पढ़ी थी कि मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि के बाद अगर सिफत आ जाए, कभी ऐसा हो कि मुज़ाफ की सिफत आ जाए या मुज़ाफ इलैहि की, तो वो सिफत कहाँ लाएंगे हम, आखिर में लाएंगे। लेकिन एराबी हालत बताती है कि ये मुज़ाफ की सिफत है या मुज़ाफ इलैहि की। तो अब यहां देखो, तिलमीज़ु तिलकल मदरसती ज़किय्यु, तिलमीज़ु तिलकल मदरसती ज़किय्यु, अमामा मुज़ाफ आता है, अमाम अल मस्जिद मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैहि, तो मस्जिद के सामने काइमुन खड़ा है, उस मदरसे का ज़हीन शागिर्द मस्जिद के सामने खड़ा है। तो ये तरकीब आपको समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बार बार सुनना ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए और दिल दिमाग में ये बातें बैठ जाएं, क्योंकि याद रहे इल्म हासिल करने के दो रास्ते हैं। नंबर एक, या तो खुद पढ़े वरना तो खूब सुने, या तो आंखों के रास्ते दिमाग में कोई बात बैठती है या कानों के रास्ते दिमाग में कोई बात बैठती है। इसलिए या तो खूब सुने या खूब देख करके पढ़े, तो इंशाअल्लाह वो महफूज हो जाता है सुनते सुनते। वो चाहे कितना ही मुश्किल सबक क्यों ना हो, आप 3 मरतबा उसको सुन लीजिए, आपको खुद लगेगा अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत आसान सबक है, लेकिन सुनना पड़ता है, गफलत से कोई काम नहीं होता। अब हम कुछ कवायद पढ़ लेते हैं। आज हम अस्माए इस्तिफहाम को पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था हल और आ को, किसको पढ़ा था, हुरूफ इस्तिफहाम को जब हमने पढ़ा तो इनके माना क्या बताए थे आपको, क्या हल के माना भी क्या। एक तो होता है हरफ इस्तिफहाम, और दूसरा होता है इसमें इस्तिफहाम। उर्दू जबान के अंदर क्या तुम अहमद हो, ये जो क्या है ये हमारे यहां कई माना में इस्तेमाल होता है। जैसे क्या तुम अहमद हो, किसी ने बुलाया तो जवाब आया क्या, बोलते हैं कि नहीं बोलते। इसी तरीके से ये क्या है, तो मुख्तलिफ माना में हमारे यहां क्या इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह एक तो अरबी के अंदर हल और आ हैं, ये हरफ इस्तिफहाम हैं। अब जो इसमें इस्तिफहाम पढ़ेंगे हम, वो कभी मुब्तदा बनकर आते हैं, कभी खबर बनकर आते हैं, कभी फाइल बनकर आते हैं और कभी मफऊल बनकर आते हैं। फाइल मफऊल का ताल्लुक आप समझ रहे होंगे, जैसे जैसे करीब आ रहा है सबक तो फाइल और मफऊल का जिक्र शुरू हो गया अभी से। फाइल किसे कहते हैं, काम करने वाले को, मफऊल जिस पर काम का असर पड़े। अब देखो आप अरबी में इसमें इस्तिफहाम देखो, मैं कुछ लिख रहा हूं, मां, इसके माना भी होते हैं क्या, लेकिन ये मुब्तदा बनकर भी आता है। ये वाला क्या तो मुब्तदा नहीं बन सकता, इसे तो बस एक हर्फ ही समझेंगे हम, हर्फ से ज्यादा इसकी कोई इज्जत और वैल्यू नहीं। बाकी ये जो मां है ये मुब्तदा भी बनकर आता है। ये इसमें इस्तिफहाम वाला और जितने भी अस्माए इस्तिफहाम हैं वो सारे के सारे सिवाय अय्युन और अय्यतुन, इन दोनों के अलावा सारे के सारे क्या होते हैं, मबनी होते हैं। क्या होते हैं, वो मुब्तदा बनकर भी आते हैं। मैं लिख देता हूं, देखो कितनी क्वालिटीज हैं इनकी तो हर्फ से ज्यादा कोई वैल्यू है ही नहीं। ये लो, इनकी हर्फ से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं। ये एराबी हालत तो नहीं बदल सकते, बस माना में तब्दीली कर देते हैं। ये जो हैं, नंबर 1 इनके अंदर क्वालिटी ये है कि ये मुब्तदा बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, नंबर 2 खबर, नंबर 3 फाइल, नंबर 4
मफऊल बन सकते हैं। अब मसलन इस माँ को ले लेते हैं, मुझे कहना है मा हादा, ये क्या है। तो माँ मुब्तदा है और हादा इसकी खबर है। मिल गई मिसाल आपको, ठीक है। तो याद रखें हमेशा कि ये जो अस्माए इस्तिफहाम हैं ये मुब्तदा भी बन सकते हैं। इनके अंदर कितनी क्वालिटीज हैं देखें आप, ये मुब्तदा भी बन सकते हैं, खबर भी और फाइल भी और मफऊल भी। अब हम अस्माए इस्तिफहाम लिखते हैं, उनको याद कर लेना आप। याद क्या, बल्कि मैं नक्शे में पढ़ता हूं, वो नक्शा शो हो जाएगा, उसमें याद कर लेना। माजा, माँ खाली माँ हो या माजा हो, दोनों के माना है क्या। मन, इसके माना है कौन। कैफा, कैसा। मता, कब। अयुन, कौन सा। कम, कितना। ऐना, कहां। अन्ना, कहां से, किस तरह से। अय्यतुन, कौन सी। अय्याना, कब। अब इनको याद करें बेहतरीन अंदाज में और फिर इनकी मिसालें पढ़ेंगे हम। अब इनके कुछ कायदों पे गौर कर लेते हैं। अय्युन और अय्यतुन के अलावा जितने अस्मा लिखे हुए हैं ये सब के सब मबनी हैं। मोटे मोटे से कायदे में आपके जहन में बिठा दूं। नंबर 1, हर्फ इस्तिफहाम और इसमें इस्तिफहाम, दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। ये जो है मानवी तब्दीली लाता है, एराबी तब्दीली नहीं लाता। यानी इसकी दाखिल होने से ऐसा नहीं कि मुब्तदा या खबर दोनों में से किसी की हालत बदलती हो, लेकिन यहां जो इसमें इस्तिफहाम है और इसी के साथ साथ ये मानवी तब्दीली लाता है। लेकिन याद रहे ये जो माँ है, तुमने पढ़ा था एक नफी वाला माँ था। अब आप कहेंगे जी इतने सारे माँ इकट्ठे हो गए हैं, ये तो हमें कंफ्यूज कर देंगे। तो मैं एक जुमला कहा करता हूं, वजह इबारत में लिखी होती है, वजह इबारत में लिखी होती है। जैसे आप शुरू में ये कहा करते थे कि जी नसब और जर को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नसब में है कौन सा जर में है। तो हमने बताया था कि वजह इबारत में लिखी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक डेमो देता हूं, आप समझ गए इसको कि ये कैसे नफी कर रहा है। माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, अगर मैं यूं कहूं ये जो मुजतहिदीना आया है ये नसब वाला है या जर वाला है, कैसे पहचाना, हरफे जर की वजह से। तो हमने बताया ना कि इबारत में वजह लिखी होती है। इसी तरह याद रहे आपको कि ये जो माँ इकट्ठे हो रहे हैं कि ये है एक नफी वाला है, ठीक, ये एक सवालिया है, जैसे ये इस्तिफहामिया है ये। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इबारत के अंदर वजह लिखी होती है। क्या लिखी होती है, वजह लिखी होती है। अब हम ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, अभी फिलहाल कुछ इबारतें दे देते हैं, फिर इन्हें हम अगले सबक में बोर्ड पे हल कराएंगे। चूंकि अस्माए इस्तिफहाम दोम और सोम जब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो उस टाइम इन्हें हल भी करवाएंगे। फिलहाल ये अरबी के हैं और इन्हें देख लेना, तुम गौर कर लेना इनमें, और इनकी तरकीब करनी है तुम्हें, क्योंकि अगर मैं भी करा दूंगा तो फिर टेपने के चांस बहुत हो जाते हैं। है भाई बच्चों, टप्पा मारा और लिख के ले आए, ऐसा नहीं होने देंगे हम। वमाज़ा फी दवाती, और दवात में क्या है, फी दवाती हिब्रुन, दवात में रोशनाई है। मन हादा, हादा वलदुन। मा इस्मुल वलदी, इस्मुल वलदी महमूदुन। तर्जमा भी लिख के लाओगे खुद अपने दिमाग से। कैफ़ हालु महमूदिन हुवा बिखैरिन। मैं ये बतला दूं आपको, इसमें अस्माए इस्तिफहाम का इस्तेमाल हुआ है और खूब हुआ है इन मिसालों में।
یہ اشارہ دے رہا ہوں. ھذا کتاب من، ھذا کتاب حامد، أين أخوك الصغير؟ هو ذهب إلى المدرسة. متى ذهب؟ ذهب قبل ساعتين. ساعتن کسے کہتے ہیں؟ شاباش. اور ساعتین 2 گھنٹے. متى نصر اللہ؟ الا ان نصر اللہ قریب. عربی میں ترجمہ کریں، اس کی عربی بنا کر لانی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ محمود کی کار ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک لڑکے کی سائیکل ہے. تیرا بڑا لڑکا کہاں ہے؟ وہ بازار سے کب آیا؟ یہ آپ کو عربی سے اردو اور اردو سے عربی بنا کر کے لانے ہیں. آپ کو فی الحال جو آج کا سب سے اہم کام ہے وہ یہی ہے کہ اسماء استفہام یاد ہونے ہیں، اور جو مثالیں بیان ہوئی ہیں ان میں اسماء استفہام کو تلاش کرنا ہے، ترکیب کرنی ہے، اور یاد رہے ان میں مضاف اور مضاف الیہ کے قاعدے بھی ہیں. غور کر لیجئے گا. مثلا این اخوک الصغیر، تو دیکھ لیجئے گا اس میں اخوکا، اخوکا، اور صفت بھی آئی ہیں پھر مضاف کی. بہت توجہ کے ساتھ آپ کو کر کے لانا ہے، غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے. اور یہ آج حصہ اول ہے اسماء استفہام، اور 2 حصے باقی ہیں. اس کے بعد حصہ اول مکمل ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد علم الصرف پر محنت ہونی ہے انشاءاللہ. 28 تاریخ میں امتحان ہے، تو محنت کر لیجئے گا ذرا. میرے خیال میں اتوار کا دن بیٹھے گا شاید. تمام حصہ اول مکمل ہونا چاہیے بہترین شاندار طریقے سے. کچھ الفاظ و معانی دے دیتا ہوں، انہیں بھی یاد کر لینا. حبر روشنائی، رصاص سیسا اور شیشہ بھی کہہ دیتے ہیں. ذہب وہ گیا. الا سنو آگاہ ہو جاؤ، جیسے قرآن میں ہے نا الا بذکر اللہ. قلم الحبری روشنائی کا قلم، فونٹین پین آتا ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے. قلم الرصاص سیسے کا قلم. جاء وہ آیا. انہیں بھی یاد کر لیجئے گا، پھر انشاءاللہ ان کا استعمال اگلے سبق میں ہوگا حصہ دوم میں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا